Good morning, Krishna, Nikita. Good morning, ma'am. Morning. Morning, Snigdha. Good morning, ma'am. Morning. Ajay, good morning. Good morning, madam. Revennath, good morning. Rahul, good morning. Madam, good morning. आवाज Good आ morning, ma'am. मॅम लायब्ररी मध्ये आहे. ओके. करा. Morning, Kshitij. Rahul, good morning. छान आहे की लायब्ररी तुमची अजय. Madhusudan, good morning. Okay, so since we have Snigdha and Jayashri also, good morning, Jayashri, and Kshitij and Krishna and Rahul, I think these are all English medium students. So I'll start with English and then come back to Marathi around 11:30. Study चालू आहे, but आता lecture करायचं. Okay, Ajay, good. So, up until the last lecture, we were talking in terms of introduction to how there can be various perspectives, various approaches, various ways of meeting the discipline of history. And we saw that there are multiple ways and there are multiple interpretations which are always possible, plausible, and acceptable as far as history or historical source materials are concerned. So even if there is just one source, we can have, depending on our locus, depending on our point of view, we can have different interpretations at different times. So we have already seen this, really speaking, in the last semester itself, that there are these factors which influence our interpretation of history, namely individual, society, time, and place, and our memories. 5 factors really which kind of influence or shape or construct the way in which we interpret history. So the human being also changes, the society changes. Accordingly, what will be my interpretation of an event today may not be the constant interpretation tomorrow or down the line 5 years, so on and so forth. So there is this multiplicity of interpretations, multiplicity of ways in which to arrange our facts, multiplicity of what we pick and choose and what we leave out. Also multiplicity about our memories, which remember certain things, which helps us remember certain things, and which wherein we choose to forget certain other things. So this extreme level of subjectivity which is possible when we are studying history is something that we discussed in some of our previous lectures. Today we will go ahead and deal directly with the actual names that are given when the syllabus says, and here maybe I should share the screen, wherein the syllabus says that
there are these multiple worlds of Indian history, and it speaks about political, economic, social, and cultural history. We also saw especially in the last lecture, that history is not limited to the ivory towers that we inhibit. Yeah, what is the right word? We habitate, we live in the academia, the classrooms, the books that we read. History goes much beyond these things. It is very important in shaping the very idea of identity of the people. So it's not something that is limited the way, for example, nanotechnology is limited to nanoscientists and other people use the applications. Similarly, history is not limited only to historians. There are multiple interpretations, multiple retellings of history in various walks of life, various worlds. And in the last discussion, we also saw that Sumit Sarkar has vociferously talked against the boundaries of historians and their ivory towers of academic conferences and symposia being so hard that they cannot uh, permit the discourse that goes on in the society outside. He is advocating permeability. He is advocating porosity. He's saying that that world should also interact with this world inside the classrooms. And only then we can expect to have a decent influence on the discourse of history that goes on in the world that is outside of our classrooms and universities. Is there anything that you want to add to this, contribute to this, or should we barge ahead with the subunit? I'm pausing here for your inputs if at all you want to say something along this discussion. About many worlds of Indian history, about the expectation of permeability, dialogue happening between the common discourse and discourse of the historians. Is there anything that you want to add? Jayashree? All quiet? No, ma'am, nothing as such. Okay, right. This much of brushing up, I thought would be useful in order to take the discussion further when we speak about all these various approaches of looking at the facts. Now I want to share the images that I just sent on your WhatsApp group. Have you seen them? Did you see the images that I just sent on your WhatsApp group? Yes, Jayashree has seen them. Okay, I want you to describe them as historical source materials. I will share them in a moment as soon as I find them from this computer. Okay, those will be on my WhatsApp only. Okay, I should start the WhatsApp on the computer. What do you see in those images? That is the question. Basic question is, what do you see in those images?
This is the Marathi medium, this is the English medium half of the lecture, and still I am showing you a Marathi source. I want you to be uncomfortable with the source materials. That's why. What can you make out from this? What do you think is this source? And what is it talking about? Not showing you the English source on purpose. Can you make out a few words reading the Nagari script? Can you tell me what is the material? Is it a book? Is it a what? Is it a coin? Is it a photo? What is it? Answers, please. Hmm. Speak up. What is it? Is it a book? Yes or no? Ma'am, I think it's a part of a newspaper. Yes. Yes. Very good. Snigdha, thanks. It's a part of a newspaper. Any idea what this speaks about? The newspaper? I think it's about when Gulzari Lal Nanda became the Prime Minister of India, Rashtrapatinchi Ghoshna. So yeah, Hmm. when he became the Yes. Prime Minister, So about it. when was that? And why was he suddenly declared the Prime Minister? Ma'am, the news article clipping talks about the unfortunate जोरात जोरात passing away. जोरात 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 ऐकू नये येत. मॅम आता येतोय? सगळ्यांना येतोय का कृष्णाचा आवाज? कृष्णा बोलतोय ना मला ते हा तुझा हे तर ओपन झाला. नाही. बोल. Krishna's gone on mute. Okay, any other answers while he unmutes himself? Ma'am, now is my voice audible? Yes, it's audible now. Yes. Yeah, ma'am. Ma'am, the news article clipping talks about the unfortunate passing away of Pandit Jawaharlal Nehru, and that the Mr. Gulzari Lal Nanda has been appointed the interim Prime Minister. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, so this is a newspaper. So any guesses about which year, which date could the newspaper be? Ma'am, 1964? Yeah, 1964, yes. The next day after Nehru must have passed away, right? Okay. Now we were talking of, what were we talking of? We were talking of, where's my screen sharing? Political history, economic history, social histories, and cultural histories. Now, when we have source materials like this newspaper clipping or cutting or a part of a newspaper, what all kinds of histories are possible to be extrapolated from these? That is my question. You have seen the source. Now I want you to answer what kind of, can you see the newspaper now? Also this,
Is this better? English medium students? Ma'am, the syllabus screen is visible. Syllabus screen only is visible. Okay, let me share the other screen. This, can you see this now? Yes, ma'am. Yeah. Okay. What can we say about political, economic, cultural histories based on this? You're able to see the screen, right? Yes, ma'am. Okay. Kshitij, you've been quiet. Yes, ma'am, I'm reading because I just woke up like at around 10:55, so I'm still getting hang of the lecture. So I will speak in like a few minutes. Okay. Yes. What can you see? In terms of political history, economic history, cultural history, social history. सत्तावीस मे 1964 रोजीच्या पेपरची आहे आजी हो बरोबर आहे आधीचा जो पेपर होता तो 27 मे 1964 अगदी बरोबर आहे आजी What are the rates of subscription for Sunday Standard? Single copy 20 NP. What is NP? What does this tell about the currency of the time? 20 NP. Sudden silence. What is NP? मॅडम ते एनपी म्हणजे पैसे आहे बहुतेक. हा कुठले पैसे एन म्हणजे काय तसं नाही मॅडम त्याच्या आधी रुपीज आहे ना त्याच्यावर मी हे केलं 3 रुपये 5 रुपये 75 पैसे असं नए पैसे न्यू पैसे न्यू पैसे म्हणजे ओल्ड पैसे काय होते विचार करा गुगल करा आणि सांगा मला व्हॉट वॉज ओल्ड पैसा आणि व्हॉट इज न्यू पैसा नवीन चलन काढलं होतं मधुसूदन म्हणतोय येस मग आधी पण रुपयाच आहे की फार आपण मुघलांच्या काळातही बघतोय रुपया सल्तनत पिरियड मध्ये पण आहे टका आहे मग रुपया आहे पैशाचं काय झालं नवं नये पैसे म्हणजे काय मराठी मीडियमच्या वेळेला
हा प्रश्न डोक्यामध्ये ठेवून तेव्हा उत्तर देऊ. आता इंग्लिश मीडियमचं अजून 5 मिनिटं चालेल. प्रभारी पंतप्रधान म्हणून केले ते वेगळं. अतुल, मॅडम ते 1957 साली ती दशमान पद्धती स्वीकारली होती ना, हा पैसा बदलला होता. करेक्ट. दशमान म्हणजे पद्धती स्वीकारली. मेट्रिक. 1 रुपया म्हणजे 100 पैसे त्यांनी तिथनं ग्राह्य धरले होते. एक्सलंट, एक्सलंट. मग त्याच्या आधी किती पैसे होते? 1 रुपया म्हणजे ते काय 16 आणे का काहीतरी होते. करेक्ट. 16 आणे म्हणजे 64. 64 पैसे used to make 1 rupee, and after the new acceptance of metric system, it became 100 paise 1 rupee. So NP is new paise. And what is the rate of subscription of this newspaper? 11 rupees and 50 paise for an annual subscription of Sunday Standard, which is at least 4 pages, 6 pages of a newspaper. Okay, now I'm going to stop sharing this. Now you tell me that looking at this source material, what all conclusions as historians will you draw? Jayashree, Snigdha, Krishna, Visha, बोला इंग्लिश मीडियम मंडळी, क्षितिज. What conclusions can be drawn, Rahul? What conclusions can be drawn looking at these source materials from the point of view of economic history, social history, political history, cultural history, and so on and so forth? What can you say about political history based on this newspaper? What political fact is disclosed, is displayed in this newspaper? You want some time to look at the sources, magnify them, and then come back? English medium students? Okay, yes, Krishna is saying yes. Okay, so I'll give you about 20 minutes to look at all the sources from your WhatsApp group, and I want you to come up with conclusions as historians based on these source materials. What all varied things you can tell me, right from the advertisement for socks to the subscription rates of that newspaper to the kind of stuff that is written inside the news, to the people who are changing parties, Aruna Asafali coming back to Congress, all those things. I want your observations in 20 minutes. Come back at 11:45 to 11:50. Okay? Switching to Marathi. मराठी मीडियम मंडळी जागे झालेले आहेतच. ऑलरेडी उत्तर देताय तुम्ही, चांगलीच गोष्ट आहे. मी पुन्हा एकदा फक्त तुम्हाला ते सोर्सेस दाखवते, जे मी आता तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप वरती शेअर केलेलेच आहे. ते दिसतंय, संडे स्टँडर्ड न्यूजपेपर दिसतोय? मॅडम दिसते, वाचले म्हणजे दिसतं आणि वाचलं. व्हेरी गुड. ओके, आता प्रश्न असा आहे, म्हणजे सुरुवातीला मी इंग्लिश मीडियम शी बोलताना मी सांगितलं की गेल्या काही लेक्चर मध्ये आपण काय काय बोललो. तर बाबा, पहिली तर गोष्ट ही की इतिहासाकडे पाहण्याचे वेगवेगळे अप्रोचेस असतात आणि इतिहास हा अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ पद्धतीने लिहिणं, समजून घेणं, वाचणं हे घडत असतं. पण तरी सुद्धा अर्थातच आपल्याला माहिती आहे की आपण त्यामध्ये काही शास्त्रीय कसोट्या वापरत असतो. इतिहासाचं लेखन करताना, इतिहासाचं परिशीलन करताना, इतिहासाची रचना करताना, कारण इतिहास ही एक प्रकारे घडून गेलेल्या गोष्टींची पुनर्रचना आहे, कन्स्ट्रक्शन आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्यामध्ये आपण होता तो वस्तुनिष्ठा आणण्याचा प्रयत्न करत असतो, होता तो इम्पार्शियल राहण्याचा, कुणाची बाजूला घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण तरी सुद्धा गेल्या सेमिस्टर मध्ये आपण शिकलेलो आहे की व्यक्ती, समाज, स्थळ, काळ आणि स्मृती
या 5 गोष्टींमुळे आपलं इतिहासाचं कथन हे बदलत असतं. घडून गेलेली घटना, आपल्याला मिळालेला सोर्स हा एकच जरी असेल तरी आपण व्यक्ती म्हणून काय आहोत, आपण समाज म्हणजे कुठल्या समाजामध्ये राहतो, आपण कुठल्या काळामध्ये हे बोलतो आणि आपण कुठल्या स्थळामध्ये हे बोलतो आणि आपल्या त्याबद्दलच्या स्मृती कशा आहेत, कितपत धूसर आहेत, कितपत स्पष्ट आहेत, हे सगळ्यावरती आधारलेलं आपलं इंटरप्रिटेशन, आपला अन्वयार्थ हा असतो, आधारलेला असतो. आणि त्यामुळे एकाच न्यूजपेपरची, एकाच घटनेची आपण डोळ्यांनी बघितलेल्या, समजा आपण 10 जण बसलोय आणि कोणीतरी समोर काही घटना घडली, ऍक्सिडेंट झाला, 2 गाड्यांची टक्कर झाली, तरी आपली इंटरप्रिटेशन त्याची नेहमी वेगळी असणार हे आपण लक्षात घेतो. म्हणजे या वेगळेपणाचं, ह्या व्यक्तिनिष्ठेचं कारण असं की त्याला हे 5 अनुबंध आहेत, व्यक्ती, समाज, स्थळ, काळ आणि स्मृती. यामुळे या भिंगामधनं आपण नेहमी बघत असल्यामुळे आपलं कथन हे नेहमी वेगळं होत असतं. याखेरीज गेल्या विशेषतः सुमित सरकारांचा पेपर तुम्हाला दिलेला होता आणि त्याचे इंटरप्रिटेशन करायला सांगितले होते प्रत्येकाला एक पान घेऊन. तर त्यावरूनही आपल्या असं लक्षात आलं की आपण ज्या पद्धतीने, म्हणजे तुम्ही आम्ही इतिहास विषय नेहमी करणारे लोक, आपण ज्या पद्धतीने इतिहास या विषयाकडे शास्त्राची, विज्ञानाची शाखा म्हणून बघतो, त्यापेक्षा खूपच वेगळ्या पद्धतीने इतिहासाकडे पाहणारी अशी अनेक विश्व एकाच वेळेला नांदत आहेत या जगामध्ये. कोणाच्या दृष्टीने इतिहास म्हणजे गड किल्ले चढणं आहे, कोणाच्या दृष्टीने इतिहास म्हणजे नाणी जमवणं आहे, कोणाच्या दृष्टीने इतिहास म्हणजे आपापल्या घराण्याची पूर्वी सांगणं आहे, कोणाच्या दृष्टीने इतिहास म्हणजे आपल्या दडपणुकीचा, छळणुकीचा आणि अत्याचारांचा आढावा वाचणं आहे, कोणाच्या दृष्टीने ती गौरवशाली गाथा आहे. असं प्रत्येकाच्या दृष्टीने इतिहास हा एक जगण्याचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे अकॅडमिक, शैक्षणिक, विद्यापीठीय वातावरणाचा इतिहास आणि हा बाहेरच्या जगामधला इतिहास यांच्यामध्ये नेहमी आपल्याला अंतर पडताना दिसतं, की ज्याकडे गेल्या वेळेला आपल्याला सुमित सरकारांनी तिथे लक्ष वेधलेलं होतं. अनेकविध जनसमूह आहेत ज्यांना इतिहासामध्ये कधी स्थान मिळालेलं नाही, त्यांनाही त्यांचा एक ज्याला आपण कदाचित पुस्तकं नाहीत, साधनं नाहीत म्हणून ज्याला आपण इतिहास म्हणून खूप मान्यता देणार नाही, असा पण त्यांच्या स्मृतीमध्ये असणारा इतिहास त्यांच्या दृष्टीने आहे. आणि ही सगळी जगं सुमित सरकारांनी आपल्याला त्या पेपरमध्ये असं ठासून म्हणणं मांडलं की या सगळ्या जगांनी एकमेकांशी हस्तांदोलन केलं पाहिजे, की तुमच्याकडे कसं आहे, आमच्याकडे कसं आहे, हे जर आपण एकमेकांना समजून घेतलं नाही, संवादी पद्धतीने ही इतिहासाची गतकालाचा अर्थ लावण्याची ज्या पद्धती आहेत वेगवेगळ्या, त्यांनी जर एकमेकांना समजून नाही घेतलं तर अकॅडमिक लोकांचा इतिहास पुस्तकात आणि रिसर्च पेपरात आणि परिषदांमध्ये राहणार आणि मग जगामध्ये बाहेर रोजच्या जगण्यामध्ये लोक ज्या पद्धतीने इतिहासाचं कथन किंवा समजून घेणं घडत असतं त्यांचं, ते मात्र एका वेगळ्या विश्वामध्ये राहणार आणि तुम्ही काही एकमेकांशी कधी संबंध येणार नाही, जी चांगली गोष्ट नाही. इतिहास हे सामाजिक शास्त्र असल्यामुळे मानव काय म्हणतात त्याला, ह्युमॅनिटीज, मानवीय विद्या असल्यामुळे समाजात काय घडते आणि इतिहासात काय घडते यांची एकमेकांशी नेहमी हवा खेळती राहिली पाहिजे असं आपल्याला सुमित सरकारांनी त्या मेनी वर्ल्ड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्रीमध्ये सांगितलं. खास करून भारतासारख्या भूप्रदेशामध्ये की जिथे अनेकता, विविधता ही वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती आपल्याला दिसते. आपल्याकडची जाती आहेत, धर्म आहेत, भाषा आहे, प्रदेश आहे, म्हणजे आपली जॉग्रफी वेगळी आहे, कुणी डोंगराळ प्रदेशात राहते, कुणी पठारी प्रदेशात राहते, कुणी आणखी प्रदेशामध्ये राहते. त्यामुळे ही सगळी विविधता लक्षात घेता इतिहासाची जी वेगवेगळी विश्व एकाच वेळेला नांदतायत त्यांनी एकमेकांशी संवाद ठेवायला हवा असं आपल्याला त्या गेल्या वेळच्या सुमित सरकारांच्या पेपरमधून समजलं. मग आता त्या तिथून पुढे टेक ऑफ करताना, तिथून पुढे जाताना मी असा विचार केला की कसा आपण इतिहास समजून घेऊ शकतो या वेगवेगळ्या विषयांमधला. तर इतिहास म्हणजे आपल्याला बकरीच पाहायला पाहिजे किंवा कंपनीचे ऑफिशियल रेकॉर्ड, सरकारी कागदपत्रच पाहायला पाहिजे तसं नाही. म्हणून मी मुद्दाम हे वेगळ्या प्रकारचे पुरावे तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये तुमच्या समोर ठेवले की ज्यामधनंही आपल्याला इतिहासाचे काही पैलू निश्चितपणे
समजून घेता येतील किंवा त्यांचा आपल्याला अंदाज घेता येईल. जसं की इथं एक दिसतोय हा आईन्स्टाईन आणि नेहरू म्हणजे गप्पा गोष्टी करतानाचा फोटो दिसतोय. हा दुसरा मगाशी पाहिलेला होता तो नेहरूंचा असा सुप्रसिद्ध पोज मधला फोटो आहे. हे इथं आहे संडे स्टँडर्ड नावाच्या न्यूजपेपरनी काढलेली विशेष पुरवणी असणारी 30 मेचा न्यूजपेपर आहे. म्हणजे नेहरूंच्या मृत्यूनंतर श्रद्धांजली वाहताना वेगवेगळ्या संस्थांनी कशी कशी श्रद्धांजली वाहिली वगैरे याचं वृत्तांकन करणारा हा न्यूजपेपर आहे. तर न्यूजपेपर म्हणल्यावरती त्याच्यामध्ये इतरही अनेक गोष्टी असतात, जशी सॉक्सची जाहिरात आहे. हा इथं डॉन नावाच्या कंपनीच्या सॉक्सची जाहिरात आपल्याला इथं दिसते. कुठं कुठं त्या कंपनीचे दुकानं किंवा आउटलेट्स ते पण आपल्याला पाहता येईल. मुंबईमध्ये कुठले कुठले रस्ते आहेत, चौपाटी, फर्ग्युसन रोड वगैरे वगैरे. शॉपिंग सेंटर्स नागपूरमध्ये आहे, पुण्यात नारायण पेठेमध्ये, कोल्हापुरात शिवाजी चौकामध्ये आहे. ह्या वेगवेगळ्या गोष्टींचा आपण जर अभ्यास केला तर आपल्याला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय अशा विविध पद्धतीने इतिहासाकडे पाहण्याचे अनेक मार्ग खुले होतात असं दिसतं. म्हणजे दिसताना हा एकच न्यूजपेपर आहे, पण त्या न्यूजपेपर वरून त्याला साधन म्हणून वापरून आपण विविध पद्धतीने इतिहास समजून घेऊ शकतो. त्या काळात काय घडलं हे समजून घेऊ शकतो असं मला तुम्हाला सांगायचं. यासाठी मी तुम्हाला हा अंक दाखवला. आणखी दुसरे तुमचे व्हॉट्सअपवरती पाठवलेले काही उतारे चित्र आहेत ती पण मला दाखवायचे. हे दिसतंय चित्र? ही जाहिरात दिसते तुम्हाला? काय लिहिलं आणि काय तुम्हाला ऐतिहासिक तथ्य त्याच्यामधनं काय वाटतंय? कधीचा पेपर किंवा कधीच जाहिरात वाटते? दिसते ना सगळ्यांना? का बाकीचं व्हॉट्सअप दिसतंय? हा बोला मधुसूदन. ही स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जाहिरात असावी आणि त्यावर म्हणजे अनाथ मुलांविषयी म्हणजे तेवढा अंदाज नाही लावू शकत मी कशाविषयी, पण एक अनाथ मुलांना दत्तक घेण्याविषयी जाहिरात असू शकते असं वाटतंय. खाली वाच ना, काय लिहिलंय वाच इथे खाली. मॅडम ही औषधाची जाहिरात आहे. नाही ही वर लिहिलं होतं की जे मुलं सुद्धा विकत घेऊ शकतील असं कुटुंब लोक पाहिजेत. त्या मराठी भाषा समजायला थोडी अवघड गेली मॅडम. नाही, मुलं सुद्धा नाही, बाल सुधा असं त्या औषधाचं नाव आहे. सुधा म्हणजे अमृत, बाल सुधा म्हणजे लहान मुलांसाठी अमृत असणार औषध. आता हे जास्त चांगलं दिसतंय का? हो मॅडम, त्याच्यात खाली मॅडम हे वापरलेलं आहे, अंकांसाठी रेषाचा वापर केलेला आहे. आमच्याकडे किराणा लिहिण्यासाठी आता पण थोड्या प्रमाणात वापरतात. ते काय वापरतात? त्याच्यात किंमत दिलेली बघा खाली. हा ते अजून मोठं आकडे म्हणून त्यांनी रेषांचा वापर केलाय. हा कशा रेषांचा वापर केलाय म्हणजे हे किती? आ म्हणजे काय आहे? प्रत्येक बाटलीस 3 उभ्या रेघा. औषधाची जाहिरात आहे का? हो, औषधाची जाहिरात आहे. म्हणजे काय सांग? नाही ती नाही माहिती. तर असं एक रेष आणि त्याचे पण 2 टिंब दिले असले तर ती पावशेर असतं. 2 उभ्या रेषा असल्या तर अर्धा किलो असतं. आणि 3 रेषाचं नाही माहिती. होय होय रे म्हणणार, बरोबर. काय करायला लागले? रेवणनाथ मी 3 आणि 1.5 आणि असं काय आहे का? किती आणे आहेत ते सांगा मधुसूदन. 3.5 आणे. मलाही वाचता येत नाही खरं म्हणजे, पण मधुसूदन म्हणतोय की दुकानामध्ये असं लिहिण्याची आधुनिक पद्धत आहे. तर हे 1 आणा, 2 आणा, 3 आणा आहे का? म्हणजे हे प्रत्येक बाटलीस 3 आणे. तसंच वाटतं. आणि पोस्ट खर्च अर्धा आणा, 1.5 आणा किंवा 1.5 आणा.
एक पूर्ण आणि ते 2 छोटे छोटे क्वार्टर्स का? हा 1.5 आणा. ओके ओके, म्हणजे 3 आण्याची बाटली आणि 1.5 आण्याचा पोस्ट खर्च. हा हो. ओके. आणि काय वाटतंय चित्र बघून? म्हणजे हे मला खरंच माहित नाही. मोडी येणारे कोणतरी बघायला पाहिजे, त्यांना कदाचित माहित असेल. काय दिसतंय अजून चित्रात? खूप जास्त मुलं आहेत. खरंय खरंय, अगदी बरोबर आहे. अगदी बरोबर आहे. अजून त्या काळातली म्हणजे लिहिण्याची पद्धत किंवा भाषा अशा प्रकारची ती आता दिसते यावर. मी काय पण वाचण्यात दिसतंय? थोडासा गोंधळ होतो. हा ते ठीक आहे. बालसुधा हा शब्द कन्फ्युजिंग आहे की अमुक तमुक सुद्धा, म्हणजे आपण सुद्धा आहे ऑल्सो अशा अर्थाने वापरतो ना. हे सुद्धा होईल, ते सुद्धा होईल अशा. हा हा इथे सुधा हा शब्द अमृत अशा अर्थाने. बालसुधा हे त्या ब्रँडचं नाव आहे. आता जसं वॉटर बरीज कंपाऊंड किंवा आपण काय बोर्नविटा. चित्रात काय दिसते सांगा की. मॅडम हा बोला. ते जे चित्रामध्ये दिसतंय की ती मुलं औषध घेण्यासाठी चालली आहेत, तर ती जी शेवटचे 2 आहेत त्यांच्या डोक्यावर टोप्या वगैरे, म्हणजे ती जरा चांगल्या घरातली वाटतायत. करेक्ट, आणि शाबास. हे जे दुसरी जी आहेत म्हणजे ती जरा मध्यम, आणि हे जे सुरुवातीला आहेत जवळ त्या बाईच्या, हा म्हणजे त्यांच्याकडे जरा कपडेच नाही, ती गरीब इथं घरात. उघडीच आहेत, करदोट्यावरच फिरतात. हो, ती जरा गरीब घरातली, म्हणजे ते समाजातील हे दिसतंय तिथं, विषमता दिसते थोडक्यात, आर्थिक म्हटलं असं तर. वाटतंय का रे करगोट्या बघितल्यावर? नाही मॅडम, हे सर्वजण तंदुरुस्त वाटतात एकदम मजबूत फिट. ती करदोटे तर त्यांचे बघितले तर ते असे चांगले दागिन्यांसारखे आहेत, म्हणजे नुसते दोऱ्याचे नाहीये, है ना? हो ते लहान आहेत म्हणून तसं बिना कपड्याचे दाखवलेत. लहान असल्यामुळे उघडी आहेत ते मुलं. आणि दष्टपुष्ट मुलं दाखवले सगळे, कारण ते जाहिरातच त्याची ना, दष्टपुष्ट होण्यासाठीची. दुर्बल आणि अशक्त मुलांना काय करणारं औषध? ताजे आणि लठ्ठ. लट्ट करणाऱ्या. का बरं असं असेल? आता का नाही अशी जाहिरात बोर्नविटा करत की दुर्बल अशक्त मुलांना आम्ही ताजं आणि लठ्ठ करतो? त्यावेळेस कुपोषणाचं प्रमाण भरपूर होतं ना भारतात. हा आता ते नाहीच राहिलं जवळजवळ परिस्थिती. म्हणजे आता निदान हे लठ्ठपणा खरेदी आलाय भारतात. करणाऱ्यांच्यात तरी नाही राहिलं असं हा. मला. कुपोषण आहे अजून आणि अजून काय दिसतंय जाहिरातीवरून? मुलगी दिसते का मुलगी? नाही. हा मग मुलींना नाही का लठ्ठ करायचं? पुरुष प्रधान संस्कृती. हा आणि देणारी मात्र बाई दिसते ना. हा म्हणजे ते तिचं काम आहे, आई. बाईचा रोल काय? तिचं काम आहे ना मुलांचा सांभाळ करणं. मॅम ही जाहिरात सध्याला आपण पोलिओ पाजवतो ना बाळाला, त्या पद्धतीची आहे का? नाही, हे पोलिओ कसं म्हणजे तो लसीकरणाचा कार्यक्रम आहे ना. यांचं म्हणणं आहे की जी मुलं दुर्बल आणि अशक्त आहेत त्यांना ताजतवानं आणि लठ्ठ करणारं हे औषध आहे. म्हणजे आई वडिलांनी टॉनिक ज्याला म्हणतो ना आपण. हो टॉनिक ना टॉनिक. हा तर ते टॉनिक सध्या आपण बॉर्नव्हिटा वगैरे देतात ना, हॉर्लिक्स वगैरे. बोर्नविटा, कॉम्प्लान देतात ना, तसं लहान मुलांना त्यांचं पोषण चांगलं व्हावं या दृष्टीचं औषध आहे. पण त्यांनी कुपोषित मुलं दाखवायला पाहिजे होते. अगदी बरोबर आहे, अगदी है ना. म्हणजे मुळातच जी मुलं लठ्ठ आहेत त्याच मुलांना आणखीन लठ्ठ. अजून हा बोल बोल. चित्र काढलेलं आहे त्यात काय मुलं जाड पण होऊ शकतात. चित्रामध्ये चित्र पेंटिंग काढलेली आहे ना ती. हो मॅडम ते औषध पेते त्यामुळे आणि पेंटिंग मध्ये मुलाला हवा तसा आकार देता येतोच ना. खरंय. म्हणजे स्त्रीचा रोल काय आहे तर ती केअर गिव्हर आहे. कुटुंबातल्या लोकांची काळजी घेणारी म्हणून स्त्री आहे. पण या एवढी मुलं ज्यांना त्या ताजं आणि लठ्ठ बनायचंय त्याच्यामध्ये मात्र मुलगी दिसते का तुला?
3 नंबरची मुलगी वाटते मॅडम, पण आता नक्की नाही सांग. नाही मुलगाच आहे. हा मॅडम ती मुलगी नाहीये, तो मुलगाच आहे. मुलगाच आहे ना 3 नंबरचा पण. हो हो मुलगा, सगळे मुलंच आहेत. किंवा निदान सेन्स तर येतोय की बॉईजच आहेत सगळे. बर, हे झालं एक चित्र. दुसरं काय होतं चित्र तुम्हाला पाठवलेलं? हे होतं. आपण याच्याकडे काय म्हणून बघतोय? इतिहासाचं साधन म्हणून बघतोय ना. सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, राजकीय इतिहास आणि कुठला आर्थिक इतिहास. याच्यामधनं काय दिसतंय तुम्हाला? चित्र दिसतंय का हे वेगळं बदललेलं आता? हो मॅडम दिसतंय. हो हो. मग कुणाच्या पाठीत कळा आल्या असतील? एवढ्या मोठ्या बातमीत लिहिलंय, शुद्ध हरपले आणि प्राणोत्क्रमण झाले. कोणाचे झाले का? पंडित जवाहरलाल नेहरूंची, आजारांची. हा, तिथं दिलंय मॅम. आणि कधीच काय असेल ते काय मॅडम हे जे आहे ना ते पंतप्रधान जेव्हा आजाराने सुटत होते ना त्यावेळेस त्यांनी 27 मे 1964 रोजी घोषणा केली होती की नवे पंतप्रधान हंगामी म्हणून गुलजारलाल नंदा राहतील म्हणून, आणि गुलजारलाल नंदानं असं 2 वेळेस पद ग्रहण केलेलं आहे. बरोबर. हा, शपथविधी राष्ट्रपती भवनात दुपारी 4:30 वाजता झाला असं इथे लिहिलेलं आहे. हा 4:30 वाजता झाला होता. हा बर. मग आता हे इतिहासाचं साधन म्हणून ह्याच्याकडे कुठला इतिहास लिहू शकतो आपण? हा चिटोरा आपल्याला सापडला 64 सालचा. राजकीय इतिहास. ओके, येस, राजकीय इतिहास. हो ना मॅम, हे राजकीय इतिहासामध्येच मोडले जाते ना आता. बरोबर आहे ना, राजकीय इतिहास आहेच निश्चित. राजकीय, प्रशासकीय इतिहास आहे. हो. आणि मॅडम हे फारच थोड्या बाबतीत हे प्राथमिक साधन आहे. दुय्यम साधन म्हणून याचा जास्त उपयोग करता येईल आपल्याला. ओके. कारण की नेहरूंची डेथ झाली हे याविषयी प्राथमिक माहिती देते, पण किती वाजता झाली, त्याच्यानंतर त्यांची तब्येत किती वाजता बिघडली हे आपण दवाखान्यात जाऊन किती प्रत्यक्ष माहिती घेऊनच काढू शकतो. इथे तर लिहिलंय बघ, राष्ट्रपती राधाकृष्णन वगैरे 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 सरकारचे जवळजवळ सर्व वरिष्ठ अधिकारी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आजाराचे वृत्त कळताच तात्काळ धावले. त्याशिवाय 6-7 निष्णात हृदरोग तज्ज्ञ नेहरूंच्या बिछाण्याजवळ जागता पहारा देत होते. परंतु या सर्वांच्या नजरात चुकून काळाने त्यांच्यावर 2 प्रहरी घाला घातला. निधन समयी पंडित नेहरूंच्या शेजारी कोण होतं वगैरे वगैरे त्या दर्शनासाठी ठेवलं. आणि मग ज्या जनतेसाठी त्यांनी आपली उभी हयात खर्च केली त्या सामान्य जनतेला आपल्या लाडक्या जवाहरचे अंत्यदर्शन घेता यावे म्हणून त्यांचा देह तळमजल्यावर आणण्यात आला. तत्पूर्वी सुमारे अर्धा लक्ष दिल्लीकर स्त्री पुरुष 3 मूर्ती भागातील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर रणरणत्या उन्हात रांगा लावून निस्तब्ध अवस्थेत उभे होते. हे वाचता येत आहे ना? मी वाचता येते, पण या पेपरचं नाव काय आहे? हे मात्र इथं कळत नाहीये ना आपल्याला. हा, हे कळत नाही ना. आता त्या मागच्या याच्यामध्ये पण कळत होतं ना, संडे स्टँडर्ड म्हणून त्या पेपर. एक्सप्रेस न्यूज. एक्सप्रेस न्यूज सर्व्हिस वरून नाही मॅडम, तो तर मुद्दा आहे एक्सप्रेस न्यूज म्हणून. पेपरचं नाव होऊ शकत नाही. नाही, एक्सप्रेस न्यूज सर्व्हिस म्हणजे आता जर का टाइम्स न्यूज सर्व्हिस आणि एक्सप्रेस न्यूज सर्व्हिस याच्यामध्ये एक्सप्रेस म्हणजे तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुपचा मराठी पेपर असणार आहे कुठला तरी. आत्ताचा अंदाज घेतला तुम्ही तर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुपचा मराठी पेपर कुठला आहे? इंडियन एक्सप्रेस मराठीत पेपर नाही काढत ना. लोकसत्ता. हा, लोकसत्ता. आणि टाइम्स ग्रुपचा मराठी पेपर कुठला आहे? महाराष्ट्र टाइम्स. महाराष्ट्र टाइम्स. असं हे आता आपण जे करतोय ते काय आहे? अर्थ लावतोय ना. हो, पेपराचा अर्थ लावतोय. तिथे काय लिहिलंय या गोष्टींवर इतर गोष्टींचे अंदाज बांधतोय. इतिहास करायला असंच करायला लागतं ना. बरोबर आहे, असंच करावं लागेल. कारण आपल्याला दरवेळेला सर्व कागदपत्र काही पूर्ण स्वरूपामध्ये मिळत नसतात. तिथं चिटोरं फाटलेलं असतं, तिथं तारीखच गेलेली असते. तरी त्याच्यावर आपल्याला अर्थ लावायला लागतो.
आता मला असं हवंय तुमच्याकडून की 2-3 साधनं जी तुम्हाला मी आता ग्रुपवरती टाकलेली आहे. आणखी नाही हा बोल. हा मॅम, म्हणजे आता जर आपण तळटीपा काढायचं ठरवलं तर मग हा सोर्स कुठून घेतलाय, मग तिथे काय लिहायचं आपण आता? सांगा बरं. आता येत माहिती नाही ना आपल्याला कोणचा पेपर आहे असं. काय वाटतं तुम्हाला? आपल्याला माहितीये का आपल्याला माहित नाहीये? मग आता पेपर कोणचा आहे तर कन्फर्म माहिती नाही. हा पेपर कोणता आहे कळतंय त्याचा? हा बघ आता वेगळा स्क्रीन दिसतोय. हो. हा कुठला पेपर असेल सांगा? हा सर्क्युलेशन मॅनेजर काय नाव आहे? संडे स्टँडर्ड. संडे स्टँडर्ड. हा ना, म्हणजे हा वेगळा पेपर आहे, त्याचं नाव वेगळं. याच्यावरनं आपल्याला म्हणजे पंडित नेहरू वगैरे तर कळलंच, ते ठीकच आहे. इतरही अनेक गोष्टी दिसत आहेत ना या पेपरावरून आपल्याला. हे आता तुम्हाला सोर्सेस दिलेले आहेत. हा 15-20 मिनिटं विचार करा, यातल्या कुठल्याही सोर्सवरनं तुम्हाला काय काय गोष्टी कळतायत दिसतायत, आर्थिक इतिहासातल्या, सामाजिक सांस्कृतिक इतिहासातल्या, याच्याबद्दल 2 मिनिटं बोलायचं. 20 मिनिटांनी 12:15 वाजता. आधी लिहून काढा आणि मग 12:15 वाजता बोलायचं. चालतंय ना? काही दिसतायत ना या सगळ्या? दिसतात का नाही? हो दिसतात. तुमच्या दिसलेत मॅडम. हा दिसल्यात. तुमच्या व्हॉट्सअपवरच टाकलेलं आहे, त्यामुळे तिथे बघायचं आणि 12:15ला 2-2 मिनिटं बोलायची तयारी ठेवायची, पळून जायचं नाही. मी तोवर इंग्लिश मीडियमचं भाषण घेणार आहे. ओके? नाही जाणार मॅडम, नाही जाणार. बिलकुल बोलणार. डटके. ओके, आता मी इंग्लिश मीडियमचं बघते, तोपर्यंत तुम्ही हे सोर्सेस बघून आपल्याला 2 मिनिटं बोलायचं या हिशोबाने लिहून काढा. ओके मॅम. ओके. 2 जण ऑलरेडी लेफ्ट झालेले दिसतात मला. इथे 16 होते ते 14 झाले. ओके ठीक आहे. स्विचिंग टू इंग्लिश. ऑल हिअर? क्षितिज, कृष्णा, स्निग्धा, जयश्री, विशाल. ओके. अजून कोण आहे तिथलं इंग्लिश मीडियमचे? निकिता राहुल इंग्लिश मीडियम आहे का? पूजा? Okay. Yes. Tell me what have you found out from these source materials that I just shared on your group? Everybody has to speak, so I'm just going to sit quietly until somebody else speaks. Ma'am, good morning, ma'am. Morning. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. I have observed 2 things. I don't know if they are right or wrong. Do you want to share screen, Kshitij, or do you want me to share? Yeah, ma'am. Can you please share the screen? Which image do you want me to share? The advertisement of socks. Of socks. The socks. Yes, ma'am. Okay. Just give me a second. So that. Yes, go ahead, please. Yes, ma'am. Yeah. So, ma'am, see, the advertisement of the socks is on the page number 5. And you said that back in 1960s, the newspaper only used to be of 5 pages, right? So I think that these particular brand must have been quite huge at that time because it managed to bag an advertisement on the final page. So this brand must have been huge. Okay. And also in terms of fashion, we can see the type of shoes and socks that must be popular in the 1960s. Today we have a wide variety of socks and shoes. Like if we compare today during these times, we can see a change in fashion. Okay. Secondly, during the 1964, this is now I'm done with this, like the socks advertisement, and now I will move on to my next point, which is that
when we read this paper, these newspaper, we find that almost everyone is talking good things about the late Prime Minister Nehru. Okay, so we can see one similarity when we compare these newspapers with the current time period. Like when an important figure dies, be it an artist, actor, or anyone important, we rarely see the media houses writing about their failures or the controversy that surrounds them. Okay, mostly they are praised after they are died. We also saw this when Atal Bihari Vajpayee died. Okay, and one last point I see that politically speaking, we see how Nehru was connected to many important figures of the world. Yeah, so these are like some of the points that I observed. Yes, Kshitij. In support of your argument, you see the editorial talking about Nehru being strikingly handsome, almost ethereal figure, endowed with a celestial grace, aristocrat to his fingertips. He was a man of the masses. Lots of hagiography, psychophancy, if you like, happening in that era as well. Now that we are so distant from that time period, we can be more objective, we can be more skeptical about the stand. And what you say is very right. This tendency to talk only about good things of course, a person who has just passed away and person at the highest position in the Indian democracy. Yes, thank you. And the point about socks was that this must have been a big brand because they can afford to have the advertisement on the final page or semi-final page, such a big advertisement. Did you not notice something about cycling? Today, if there is an advertisement for socks, do you think people would be shown on cycles, or what would be the person doing if the ad is about socks? Ma'am, it depends on what the advertiser wants to show us. Like we can still see it. But if it's a sports socks brand. Yeah. But I don't think that like if they want to popularize the brand, they will use cycle. Probably like they will use some sports figure or something. Yeah, true. And the importance is not to the face of this person, but to the utility part of it. That is, when you're cycling, you sweat. And when you sweat, you need good absorbent socks. That is the argument, right? These are untorn feet are unworn and ready to go to. You can style and stretch and strength. You're always well equipped with socks from on. So they are not talking about glamorous people. The face of the person is not even shown here, which is not done these days. Yes, ma'am. And I have also tried to Google this brand, but I was not able to find it. Yeah. So it must have been like going bankrupt or something. Yeah, long ago. Right. Thank you, Kshitij. So much of material can be gleaned from just one piece of paper. And what all fields from this, the choice that we have here of political, economic, and what all histories we've got here. The points that you made, Kshitij, where did they touch from these 1 and 2? Political, economic, social, cultural, food, micro, family, history, and memory. What do you think? Where did it touch? Did it have something to do with political history? Yes, ma'am. Political, social, cultural. I was not able to find economic history because I have not read all the articles. I only glanced over the headlines. I'm not sure about economic. Okay, great. Thank you, Kshitij. Thank you. Anybody else? Who wants to? Ma'am, as Kshitij said that about all the good things being said about Nehru by everyone, or like for all the 3 pages, the only different thing that can be seen is where the editorial letters is. So like
like editorial letters are usually they play the role of a bridge between the government and the people, and the normal reports that are written in this paper are it of course it's just from it's a one-sided opinion, like most of them singing the praises of Nehru, while the editorial letters are talking about like each deals with different issues, like the like the second article is talking about the Kashmir conflict, like it's 1964 and we know that we know about 1965 Indo-Pakistani war and the Operation Gibraltar, so like it was not as stable as the others are making it to be. Also there's this person who is questioning the democracy of of India, like Nehru being the like the modern like the architect of modern India, but he's pointing, this person BG D'Souza is pointing out that Goa High Court being updated as undemocratic, and it came as a very shocking news. While and the next point and the next article is talking about food crisis, which we cannot deny, because 1960s drought and food crisis, it shaped almost shaped the like India's food economy in few is quite different from the rest. Also, it's talking about cultural history. The first one is paying homage to Shakespeare. Like there is this at the last paragraph, this person is talking about how we should be perceiving Shakespeare in a different way, in a more artistic and in a more with more empathy, like he did through his writings and stuff. So this is very different from the rest of the paper. Acha, this paying homage to Shakespeare, letters to the editor. Yes, and all the like this. Yeah, this is not even like one, like I can say 1/8 of the paper, maybe, or maybe less than that, and it's saying all the different problems going on in India, which we can see till now is happening. Like whenever we are just looking at news, they're saying this and that, this politician doing this and that, but what about the rest? What about the people? What are they doing? What are they feeling? So yeah. Also, this photograph of Nehru meeting with Einstein. See the usage of the word gay in a gay mood. We don't use the word gay in that sense anymore these days, right? So the way meanings of words and their context changes. That could also be included in cultural history, perhaps, or socialist. Yes, thank you. Anyone else? Vishal, Snigdha, Krishna. Bola. Silent. Snigdha, Vishal, Krishna, Kshitij, you are saying something? No, ma'am, mic was on. Okay. Anyone wants to say something else? Okay. Now, while I finish the English medium part of the lecture for today, here is an exercise for you. Make use of these sources and write one page about
any approach of history of your choice. So you any single approach. Don't once you have chosen, for example, writing about cultural history and perhaps the socks advertisement, write one page on that. What can you glean from the socks advertisement as far as cultural history is concerned? What can you glean from the socks advertisement as far as economic history is concerned, social history is concerned, or even political history is concerned? Today, if there is a socks advertisement, there may be women also in the ad, but not in those days. Also, I showed the Marathi medium students another picture, and perhaps I should share that. Can you see this advertisement in Marathi? Can you see this advertisement from WhatsApp in Marathi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. For the English medium students, I want you to perhaps make use of this ad also. Use it to interpret it in perhaps social history, medical history, economic history also perhaps. So you got what is the homework for tomorrow? One page. Clear so far? What is the homework? I'll write it on WhatsApp also if you want. Write a one-page essay focusing on any one of the approaches, any one, not many, any one of the approaches, making use of these source materials that I have shared on this, not any other. I want it focused on this. You can use the Marathi source material, the picture, you can use whichever. These source materials, one page. One page means 350 words. One page does not mean big fat handwriting and just 100 words. I'll write it on your WhatsApp also. So that's about it for the English medium students. Anything you want to add? English medium students? We're trying to make sense of a historical source material that we have received today and trying to make sense of it from one lens, one approach of looking at history, either economic or social or cultural or political. That approach you choose, source I have given, and write about 350 words. Tomorrow we are going to read it. If you want, you can share your one-page essays on WhatsApp also. If you don't want, you can read it out tomorrow. But this is going to be a discussion tomorrow. Okay, switching to Marathi medium. बोला मराठी मीडियम मंडळी 2-2 मिनिटं बोलणार आहेत ना? जागे झाले का? मराठी मीडियम? हो मॅडम. बोला. कुठलं चित्र शेअर करू तुम्ही सांगा, त्याच्यानुसार मी हे करतो. या चित्रावर कोण बोलणार किंवा ह्याच्यावरती बोलणार? कोण बोलताय पहिला नंबर? 2 मिनिटं. मॅडम ते जवाहरलाल नेहरू दे आर्टिस्ट नावाचं पीडीएफ मधलं आहे ते ओपन करा एकदा. ओके. घ्या. याच्या खालचं मॅडम. त्याच्या
खालचं त्याच्यानंतरचं पेज. त्याच्यानंतरचं हे का आईन्स्टाईन वाला? हा नाही नाही त्यामधलंच, पण त्यानंतरच दुसरं पेज त्याच पीडीएफ मधलं, हे उलट झालेलं. हे हा बोला. हे नाही मॅडम, त्या टू द चेंज झालं ते. हे का हे? हे का? हो मॅडम. हा मोठं करते म्हणजे बोला. मी इकडून ओपन करतो माझ्या मोबाईल मध्ये, हे क्लिअर दिसत नाहीये. हा तुला शेअर करायची हे देऊ का? आहे माझ्याकडे आहे मॅडम. हा त्यामधला मॅडम दुसरा पॉइंट ते स्टार केलेला दुसरा. हा मी त्याबद्दल सांगू इच्छितो की त्यामध्ये आता आपल्याला त्यावेळेस म्हणजे त्या काळातली थोडीशी घटना सांगितलेली आहे की नेहरूंनी एका मुस्लिम मुलीला वाचवलं होतं आणि त्यांनी शेल्टर म्हणजे राहण्यासाठी जागा दिली होती स्वतःच्या घरात. त्यानंतर काही हप्ते त्यांनी मुस्लिम रिफ्युजीजना अन्नधान्य पण पुरवलं होतं, त्यामध्ये दिलेलं आहे. तसंच तिथं दंगे झाले होते. नाही त्या अगोदर की नेहरू एका राशन शॉपवर लाईन मध्ये उभे होते, त्यावेळेस तिथल्या क्लर्कने त्यांना सुरुवातीला देण्याचा प्रयत्न केला, पण ते म्हणले मी लाईनलाच राहतो आणि नंतर घेतो. त्यानंतरच्या याच्यामध्ये पॅरामध्ये सांगितलं की पार्टिशन झालं होतं पंजाबमध्ये, त्यावेळेस तिथे दंगे उसळले होते. तेव्हा नेहरू स्वतः तिथे जो शेखपुरा नावाचा एरिया होता पाकिस्तानमध्ये गेलेला, ते जाऊन त्यांनी चालू दंगलीमध्ये त्यांनी दंगल थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता. तिथे खूप म्हणजे गर्दा होता, त्या गर्द्यात जाऊन त्यांनी तेथील मुलांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि हे सर्व थांबवण्यासाठी त्यांनी आवाहन केलं होतं मॅडम. तर यावरून म्हणजे एक आपल्याला कळतं की पार्टिशन मध्ये त्यांनी दंगे उसळलेले असताना त्यांनी स्वतः जाऊन तिथे शांत करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे खूप मोठे लीडर होते, त्यांची स्वतः गेली ही खूप मोठी बाब आहे. कारण की सध्याच्या स्थितीत किंवा अगोदरच्या स्थितीत इतके मोठे लीडर दंगलमध्ये जाऊन हे करत नव्हते. महात्मा गांधी गेले होते आणि आता नेहरू गेले होते, हे आपल्याला यावरून कळतं की ते किती जबाबदार. आणि यातून आपल्याला दंगलींचा इतिहास थोडाफार कळण्यास मदत होते. तसेच रेफ्युजी कॅम्प होते ते कुठे होते, इथं दिलेलं आहे यार्क रोड. ते यार्क रोडवर पण रेफ्युजी कॅम्प होते आणि मुस्लिम कुटुंबांना त्यांनी अन्नधान्य पुरवलं होतं. याबाबत आपल्याला माहिती मिळते. It will stop when you stop this, he declared, pointing at the burning structures in Shekhupura. हा मॅडम. हो अगदी बरोबर. म्हणजे आता इतिहासाच्या दृष्टीने हे कशाच्या इतिहासात जाईल हे? म्हणजे आता आपल्याला इथं शेअर स्क्रीन, इथं आपण वेगवेगळे इतिहासाचे प्रकार बघितले. युनिट नंबर 1च्या पॉइंट नंबर 1 आणि 2 मध्ये कशात जाईल हे? हिस्ट्री आणि मेमरी मध्ये येईल, कल्चरल हिस्ट्री मध्ये येईल, सोशल हिस्ट्रीत येईल, इकॉनॉमिक. मॅडम हे पॉलिटिकल हिस्ट्री, त्यानंतर कल्चरल हिस्ट्री, फूड हिस्ट्री आणि फॅमिली हिस्ट्री, थोडा सोशल हिस्ट्री आणि इकॉनॉमिक हिस्ट्री थोडंफार. हिस्ट्री आणि मेमरी नाही वाटत मॅडम, त्याचा मला अर्थ समजला नाही अजून. स्मृती आणि इतिहास, आठवणी आणि इतिहास. म्हणजे आपल्या आठवणी नेहमी अशा असतात की फाळणीनंतरच्या दंगलीमध्ये गांधीजी गेले होते आणि त्यांनी लोकांना शांत केलं, बरोबर आहे. दंगल आणि दंगलीच्या वेळेस नेहरू काय करत होते हे कधी आपल्या स्मृतीमध्ये आलं का आतापर्यंत?
आपल्या ज्या स्मृती नाही, तयार आपल्याला केल्या गेलेल्या आपल्याला आहेत, textbook आपल्याला फक्त महात्मा गांधींची जी नोआखाली दंगल शमवण्यासाठी गेले होते बरोबर. बरीच माहिती मिळते, पण याविषयी फारच थोडी माहिती उपलब्ध आहे. आलं लक्षात. म्हणजे आपल्या आठवणी, आपल्या स्मृती कशा बनवल्या गेलेल्या असतात, घडवल्या गेलेल्या असतात. आणि ही आठवण नेहरूंची आता आपल्याला या साधनामुळे कळली. त्यामुळे आपला इतिहास आणि आपल्या स्मृती यांच्याही बद्दल आपण काही बोलू शकू का? त्या आठवणीमुळे की आपल्या स्मृती कशा घडवल्या गेलेल्या असतात, टेक्स्टबुकांमधनं, ऑफिशियल इतिहासामधनं. आपल्याला कोण सांगितलेलंच नसतं की तेव्हा नेहरू पण गेले होते. बरोबर ना? हो मॅडम. ओके, थँक्यू मधुसूदन. अजून कोण बोलणार आहे? आणि मॅडम दुसऱ्या एका पेजवर श्रद्धांजली देण्याचा कार्यक्रम होता, त्यामध्ये पाकिस्तानचं जे बजेटचा हे होता, म्हणजे त्यांच्या लोकसभेत बजेटचा कार्यक्रम ठेवलेला होता, तो पण रद्द केला होता त्यांनी मॅडम. तर यावर आणि युद्ध झालं होतं आपलं पाकिस्तान. कुठलं पेज? एक मिनिट हा मॅडम. ते दुसऱ्या पीडीएफ मधलं पहिलं पेज मॅडम. पहिलं पेज ना, हेच का आता मी शेअर केलंय हे बघ. हे संडे स्टँडर्डची ना का दुसरी पीडीएफ? त्यावर जी UN ची जनरल असेंब्ली नेहरूंना श्रद्धांजली वाहत आहे त्याचा फोटो आहे मॅडम. हा, एक मिनिट व्हॉट्सअप मध्ये जाऊन दुसरी पीडीएफ म्हणतेस ना? हा, 6 MB वाली. हा, युएनचा फोटो. ठीक आहे, दिसतंय का बघी आता? हो हो, ते वर्कर्स फॉर प्रोटेस्ट जे आहे त्या खाली मॅडम. ओके, हा, पाक असेंब्ली adjourned. Pakistan Provincial Assembly, which met today for its budget session, adjourned without transacting any business as a mark of respect to Mr. Nehru. Thank you, thank you. अगदी महत्त्वाचं लक्ष वेधलं असं म्हणजे. House stood in silence for 2 minutes and decided on a condolence resolution. बरोबर. To Mrs. Indira Gandhi. अच्छा, हा. हे मॅडम मी कशासाठी सांगतो की आपलं पाकिस्तान सोबत युद्ध नेमकं झालं होतं. थोड्याफार सीमेवर आपल्या त्यांच्या झटापटी झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी त्यांचं सभागृह स्थगित केलं नेहरूंसाठी आणि त्यांची श्रद्धांजली पाठवली. यावरून आपल्याला कळतं की नेहरू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पण खूप म्हणजे मान्यता प्राप्त लीडर होते. होय, म्हणजे इंटरनॅशनल रिलेशन्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री याच्यामध्ये आपल्याला हे महत्वाचं आहे. येस, इकडे पण उजवीकडे दिसतंय सिरिमाओ बंदर नायके, म्हणजे गुडविल रिमेन्स. सिरिमाओ बंदर नायके मिसेस सिलोनीज प्राईम मिनिस्टर, या श्रीलंकेच्या पंतप्रधान होत्या तेव्हा. त्याही म्हणाल्या की सिलोन विल कंटिन्यू टू मेंटेन सेम गुडविल टुवर्ड्स नेक्स्ट इंडियन प्रीमियर अँड फॉर सॉल्विंग द इंडो सिलोन प्रॉब्लेम. एक राजकीय इतिहासातली गोष्ट कळली का इथं? देशाचं नाव काय सिरिमाओ बंदर नायकेंच्या? श्रीलंका. इथं काय दिलंय? सिलोन. सिलोन म्हणजे त्यावेळेला देशाचं नाव काय होतं? सिलोन होतं. जसं आपल्याकडे बॉम्बेचं मुंबई झालं तसं श्रीलंकेचं नाव अगोदर काय होतं? सिलोन. रेडिओ सिलोन अजून. आणि मॅडम यामध्ये आपण आता आधी वाचलो होतो ना एक्सप्रेस न्यूज, ह्या सर्व्हिस होत्या मॅडम. म्हणजे आता राउटर न्यूज, त्याच्यानंतर PTI अशा एजन्सीज आहेत ज्या खात्रीलायक बातम्या पुरवतात. म्हणजे त्या काळापासून आपण ते पेपरचं नाव म्हणून घेतलं होतं त्यांचं नाव.
बरोबर. हे पहा एक्सप्रेस न्यूज सर्व्हिस इथे दिसतं. सिनेमा बंद इकडे नाही. खाली खाली पीटीआय आहे एक, त्याच्यानंतर हो. राउटर म्हणून आहे. हो, रॉयटर्स. बरोबर. रेडिओची जाहिरात पण आहे. लो कॉस्ट हाय व्हॅल्यू रेडिओ. इन महाराष्ट्र स्टेट ओनली. एका पेजवर फ्रीजची पण जाहिरात आहे. हो का? फ्रीजची पण आहे? हो. इसेन्सेस आणि फूड कलर्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड. गुड. म्हणजे इकॉनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री सगळ्यामध्येच तुम्ही काय. अरे हा हे बघा. त्याच्यात विवोला आणि आईस्क्रीमची पण जाहिरात आहे. कसली? विवोला आणि आईस्क्रीमची. हो, विओला हे काय आहे? अरे हो, खरंच की आईस्क्रीम, सिरप, एरिएटेड वॉटर, स्वीट्स, विओला या ब्रँडचा. अच्छा 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 अच्छा. इसेन्स मिळतोय म्हणजे विओला या ब्रँडचा. अरे आणि ते फ्रीजची किंमत बघा की फ्रीजची किती आहे, 995 रुपये. कशाची किंमत? फ्रीजची. फ्रीजची किंमत. आई शपथ, फक्त 995 रुपयाला. भारी. हिमालय 64. अच्छा, फ्रीजचं नाव. प्राइस इन्क्लूड्स एक्साइज ड्युटी, टॅक्स, ऑक्स्ट्रॉय, अदर टॅक्सेस एक्स्ट्रा. रुपीज मद्रास दिल्लीमध्ये 1115. इंडियाज लोएस्ट प्राइस रेफ्रिजरेटर. त्याच्यावर महाग होते बाकी सगळे. भारी. मॅम तो छोटा फ्रीज दिसतोय पण. हो बघ ना केवढंच स्मॉल. आपल्या डिपार्टमेंट त्यामध्ये बॉटल जास्त ठेवलेल्या दिसतात. ते मॅम हॉटेल रेफ्रिजरेटर असतात ना छोटे छोटे लॉजेस रूम मध्ये असतात तसे. एका सिंगल पर्सनचे. मेक्स आईस फास्टर, कंझ्युम 12.5% लेस इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमॅटिक इंटिरियर लाईट. बोला अजून काय काय दिसतंय कोणाकोणाला ह्याच्यामधून 3-4 सोर्सेस मधून. विज्ञानातली हिस्ट्री पण आपल्याला थोडीफार समजू शकते, कारण की त्या रेफ्रिजरेटर मध्ये दिलेलं आहे त्यांनी फुल ऑटोमॅटिक तंत्रज्ञान वापरलेलं आहे, जे लाईन कमी वापरतं आणि सर्व्हिस चांगली देतं आपल्याला. टेलिव्हिजनची तर कुठं नाहीच आहे जाहिरात. अमेरिकेत होता या काळी टीव्ही ना 64 साली. पण भारतात नाहीये काही. इथं रेडिओची जाहिरात आहे. लो कॉस्ट हाय व्हॅल्यू रेडिओ. टीव्हीची तर नाही दिसली मला. बोला अजून काय दिसतंय सांगा. अजून कुणाला काय दिसलं हे तुम्हीच बोलण्याचं आहे आणि पुढच्या लेक्चरला तुम्हाला लिहून आणायचं. बोला. पूजा, कृष्णा, राहुल, रेवणनाथ, अजय. बोला. सोळा होते त्यातले गायब होऊन 9 झाले फक्त तुम्ही बोला म्हटल्यावरती. असं कसं चालेल. अप्रोच हिस्ट्रीचा मी घेऊन उपयोग नाही, तुमचा अप्रोच तयार करायचा. मॅम याच्यात चायनाच्या विषयी थोडं म्हणजे दिलेली माहिती आपल्याला तेवढी सापडत नाही दिलेली. चायनाची काय माहिती हवी आहे म्हणजे त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली होती असं तसं काही. ते युएनच्या ह्याच्यात असलं तर असेल बघूया. UN Security Council rises for a minute of silence as a mark of respect. Workers protest. ती वेगळी. Distinguished writer होती. बंदर नाईक यांचं आहे.
कैलाशनाथ पाटजू म्हणतात की काँग्रेसने AICC ने मीटिंग घेऊन हे केलं पाहिजे, नवा लीडर निवडला पाहिजे. Sharp fall in oil prices, gold company. Local share market remain closed today as a mark of respect to the memories of Jawaharlal Nehru. आर्थिक पण कशी इम्प्लिकेशन्स असतात. अजून काय दिसतंय? हा हा झाला एक सोर्स. मग अशी आपण ते लठ्ठ मुलांचं बघितलं, तो झाला दुसरा सोर्स. अजून काय होतं? हा बघितला का पेपर? कोणाचा फोटो आहे हा? दिसतंय का स्क्रीन? आईन्स्टाईन आणि नेहरू. हा, नेहरू आणि आईन्स्टाईन. इंग्लिश मध्ये मुलं बोलत होती तेव्हा हाही एक मुद्दा आला की कसं स्तुतीपर बोललं जातं. एखादी व्यक्ती मरण पावल्यानंतर फक्त त्यांच्या चांगल्याच गोष्टींची चर्चा केली जाते. जसं मगाशी तुम्ही ती मेमरीज त्या माणसाने दिलेल्या वाचल्या, स्मृती, फाळणीमध्ये त्यांनी केलेली कामगिरी वगैरे. तसं व्यक्तिपूजा, डॉक्टर आंबेडकरांनी ज्याच्या विरुद्ध आपल्याला इशारा दिलेला होता घटना समितीच्या शेवटच्या बैठकीच्या वेळेला, की भारतामध्ये हे व्यक्तिस्तव सहजगत्या माजू शकते. ते कुठं दिसतंय का तुम्हाला इथे? खास करून इथं. मग अशी इंग्लिश मध्ये पण तो पॅराग्राफ वाचून दाखवला. नेहरूंचं वर्णन न्यूजपेपरच्या अग्रलेखामध्ये कसं केलंय? स्ट्रायकिंगली हँडसम, एंडाउड विथ सेलिंग. हो, बोल. हा, मी आता त्याच्याकडे लक्ष वेधून घेणार होतो की डेफिनेटली ह्याच्यात आधी जसे म्हणजे इंग्लिश मीडियमचे मित्र म्हणाले थोडंफार हॅजिओग्राफिकच सगळं वर्णन दिसतंय. म्हणजे शक्यतो कुठलीही व्यक्ती वारल्यावर त्याच्याबद्दल वाईट बोलू नये, त्याच्या चांगल्याच आठवणी मांडल्या जाव्या असं एक म्हणजे रूढी आहे. पण तरी हे जरा जास्तच कौतुक दिसतंय की दॅट स्ट्रायकिंगली हँडसम ऑलमोस्ट एरिथ्रियल फिगर endowed with a celestial grace was a combination of paradoxes. म्हणजे थोडक्यात त्यांना डिवाइन स्टेटसच्या एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपण वर्णन करतो तसं ते वर्णन आहे. आणि आंबेडकरांचं त्यांचा उल्लेख केला ना, मला ते कोट माझ्याकडे कायम लक्षात आहे. आंबेडकर म्हणाले होते, there is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country. But remember, there are limits to the greatness, for they are human beings. त्यांचं माणूस पण अधोरेखित करणं, ती मर्यादा त्यांची माणसांची समजून घेणं, कुठेतरी त्याची जाणीव ठेवणं. आणि इथे या मराठी पेपरात सुद्धा एकदम भावनेने ओले चिंब झालेले असे वर्णन आपल्याला दिसतात की विलक्षण गदगदलेले स्वर, लोकांना रडू कोसळलं, खासदारांना. आणि जो तो उतार पडावा म्हणून परमेश्वराची प्रार्थना करत होता, काळाने 2 प्रहरी घाला घातला. अशी भाषा आपण वापरू का?
हे व्यक्तिपूजा व्यक्तिस्तोम का असेल? आंबेडकरांनी जसं सांगितलं होतं आपल्याला की व्यक्तीची थोरवी असू शकते, पण आपल्याला त्याचं स्तोम माजवणं पण फार उपयोगाचं नाही. आपण त्या व्यक्तीच्या थोरवी मान्य करू, पण त्याच्या मर्यादाही आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजेत. नाहीतर आपण एखाद्याचं भक्त होऊन जातो, एखाद्याचं डोळे मिटून त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवायला लागतो आणि तिथे लोकशाहीला कुठेतरी खीळ बसते. असं नेहरूंच्याही बाबतीत झालं होतं का? कदाचित झालं होतं का? आपण तपासून पाहू शकतो या साधनांच्या साह्याने. ओके, मधुसूदन काय बोलत होतास का? हा मॅम, राजकीय दृष्टिकोनातून आपण बघितलं तर यांचा याचा फायदा उचलला जातो. त्याच्या म्हणजे मृत व्यक्तीच्या सहानुभूतीवर पुढील निवडणुका किंवा निर्णय घेण्यास त्यांना सुलभता प्राप्त होते, म्हणून कदाचित जास्तीत जास्त त्याविषयी बोलल्या जातं. हो, हेही खरं आहे की असा एक भावनेचा उद्रेक झाला की त्याची लाट निर्माण होऊ शकते. जसं आपण बघितलं की इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर सहानुभूतीच्या लाटेवरती काँग्रेसला एवढी प्रचंड बहुमताने त्यांचा विजय झालेला दिसतो, किंवा इतरही अनेक वेळेला असेल. हे म्हणजे नॅशनल लेवलला झालं. आणखी स्थानिक पातळीवरती सुद्धा आपल्याला दिसतं की एखादा आमदार, खासदार, नगरसेवक जेव्हा मृत्यू पावतो तेव्हा त्याच्या कुटुंबियांपैकी कोणीतरी पुढच्या निवडणुकीला उभं राहिलं तर त्या सहानुभूतीचा त्यांना फायदा झालेला आपल्याला दिसतो. म्हणजे राजकीय इतिहासामधलं पण काही गोष्टी आपण या संदर्भ साधनाच्या सहाय्याने त्याच्यावरती भाष्य करू शकतो. पुढच्या लेक्चरला तुम्हाला होमवर्क हे आहे की स्क्रीन शेअर करते PDF. हे जे युनिट नंबर 1 मधले त्यातला पॉइंट नंबर फर्स्ट जो आहे, राजकीय इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, या चारांचं एक कुठलं तरी परिप्रेक्ष्य, एक कुठला तरी दृष्टिकोन निवडायचा. हे दिलेले साधन आहे त्याच्यामधला एक कुठला तरी निवडा आणि ह्या दृष्टीतून त्याच्यात काय काय सापडतं. जसं सांस्कृतिक इतिहास घेतलाच समजा तुम्ही, तर मग यामधून आपल्याला ते मुलं कशी मगाशी जसं पहिल्यांदाच तुमच्या लक्षात आलं की खूप मुलं दिसतात. म्हणजे ती एक बाई 5-6 मुलांना ताजं आणि लठ्ठ करून सोडायला उद्युक्त झालेली आपल्याला दिसते औषध पाजून. म्हणजे एका घरामध्ये किती मुलं असावी, स्त्रीचं स्थान काय असावं, मुली ताज्या आणि लठ्ठ व्हाव्यात अशी काही कुणाची अपेक्षा नाही. या सगळ्या गोष्टी सांस्कृतिक इतिहासामध्ये तुम्ही टाकू शकाल. त्याचा आर्थिक विचार करू शकाल की जसं मगाशी तुम्ही सांगितलं की पूर्वी रुपया हा 64 पैशांचा होता, 57 नंतर तो 100 पैशांचा झाला. आर्थिक इतिहासामध्ये असं कुठला तरी एक दृष्टिकोन घेऊन या साधनांवरती एक पानभर म्हणजे साधारणतः 350 शब्द लिहून उद्याला तासाला यायचं. प्रत्येकाने आपापलं लिहिलेलं जे काय ते वाचायचं, म्हणजे आपल्याला त्याच्यावरती पुढे चर्चा करता येईल. एक्झिट करणं, गप्प बसणं हा पर्याय ठेवू नका कृपया. कुणाचंच उत्तर आपल्या इथे चुकत नसतं. प्रत्येकामध्येच काही ना काहीतरी ग्राह्य अंश असतो. त्यामुळे उलट जितकं वाचाल तितकं छान आपल्याला चर्चेला पुढे व्हॉट्सअपवरती पण लिहून देते. प्रत्येकाने या सोर्स वरती 350 शब्द लिहायचे आणि उद्या त्याच्यावरती चर्चा करायची. म्हणजे आपल्याला भारताच्या इतिहासामध्ये वेगवेगळी जग, वेगवेगळे अप्रोचेस, वेगवेगळे दृष्टिकोन कसे आपण अभ्यासू शकतो याची सुरुवात करता येईल. इथे आपलं आजचं लेक्चर संपवूया आणि उद्याला 350 शब्द प्रत्येकाचे घेऊन भेटूया. अवघड आहे का 350 शब्द लिहिणं? सोर्सेस तुमच्याकडे आहेत दिलेले, हे जे व्हॉट्सअपवर दिलेले आहेत ते. अवघड नाही ना? राहुल, पूजा, रेवणनाथ, अवघड आहे का? मॅडम ते सोर्सचं पेज बघायचं होतं पुन्हा एकदा. व्हॉट्सअपला टाकलंय ना तुम्हाला ग्रुपला? हो, हा, ग्रुपला टाकलंय. हा, अजून आता बघायचंय का? शेअर करू का आता? हा दाखवला, त्याची स्क्रीनशॉट मारला असता. हे का बघ, दिसतंय का आता? हो चालेल, करतो. देऊ उद्या. उद्याला 350 शब्द घेऊन भेटूया. ओके, आता हा थँक्यू. कॉल एंड करते. उद्याला भेटूया.
Thank you.